सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं बरुण कौर मान खबरां दी बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। खबरां दी बुलेटिन ਦੇ स्पॉन्सर ਰੀਅਲ एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। ਰੀਅਲ एस्टेट ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਡਰਾ जुलाई ਤੋਂ। अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना इन्फेक्टेड, खुद ਨੂੰ ਕੀਤਾ आइसोलेट। रूसी खुफिया अफसरां ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਵੇਗਾ $10 ਮਿਲੀਅਨ। रूस ने दी परमाणु जंग की चेतावनी। सरगई का दावा, थर्ड वर्ल्ड वॉर लिए भड़का रहा यूक्रेन। भारतवंशी अरुण वेंकटरमण ने अमेरिका के सहायक वणज मंत्री वजों चुकी सौं। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री सीन फ्रेजर ने ऐलान करदियां कहा है कि देश दीयां लोड़ां मुताबक इमीग्रेशन नीति उपर नज़रसानी की जा रही है, जिस तहत कामिਆਂ ਦੀ घाट ਨੂੰ पूरा करने लई विदेशी कामिਆਂ ਲਈ नवे मौके पैदा हो रहे हैं। मंत्री फ्रेजर ने कहा, इमीग्रेशन दीयां प्राप्त हो चुकियां अर्जियां का निपटारा पहल के आधार पर किया जा रहा है। इस दौरान जो विदेशी विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करने तो बाद पोस्ट ग्रैजुएशन वर्क परमिट की तरीक खत्म होने तो बाद कनेडा विच अपना भविख धुंधला देख रहे सन, उन्होंने राहत दिंदियां मंत्री फ्रेजर ने कहा कि जनवरी तो दिसंबर 2022 तक खत्म होने वाले ओपन वर्क परमिटां की म्याद 1.5 साल तक होर वधाई जा सकती है। इस वाधे नाल विदेशी नौजवानों नूं कनेडा विच अपना भविख सिरजण का वाधू मौका मिलेगा। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि एक्सप्रैस एंट्री सिस्टम चों स्किल्ड वर्कर्स अते इस नाल संबंधित होर कैटागरियां दे ड्रा जुलाई तो मुड़ शुरू किए जा रहे ने। कोविड के हालात कारण ये ड्रा सितंबर 2020 विच बंद कर दिते गए सन। अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस कोरोना वायरस नाल इन्फेक्टेड हो गए ने। उन्होंने बुलारे ने दस्सिया कि हैरिस का मंगलवार नूं कीता गया रैपिड अटे PCR टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। बुलारे ने दस्सिया कि हैरिस विच बीमारी के लक्षण नहीं हैं। वो आइसोलेशन विच रहिंदे हुए राष्ट्रपति रिहाइश विच काम करनगे। उन्होंने कहा कि हाल ही की निर्धारित यात्रा दौरान वो राष्ट्रपति जो बाइडन और फर्स्ट लेडी के करीबी संपर्क विच नहीं सी। बयान विच कहा गया है कि वो कोविड दिशा निर्देशों और डॉक्टरों की सलाह का पालना करनगे और नैगेटिव रिपोर्ट आने तो बाद वो व्हाइट हाउस जाणगे। अमेरिकी सरकार ने रूसी फौजी खुफिया अधिकारियों की पछाण जां ठिकाने की जानकारी लिए $10 मिलियन तक दे इनाम देने की पेशकश की है, जिन्होंने कथित तौर पर अमेरिका विरुद्ध खतरनाक गतिविधियों को अंजाम दिता है। विदेश विभाग ने मंगलवार को एक प्रेस बयान में जानकारी दी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के रिवार्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम, जो कि डिप्लोमैटिक सुरक्षा सेवा द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसी भी व्यक्ति की पछाण या स्थान की अगवाई करने वाली जानकारी लिए $10 मिलियन तक के इनाम की पेशकश कर रहा है, जो निर्देश ते जां इस दे अधीन काम करता है। प्रेस बयान विच कहा गया है कि एक विदेशी सरकार का नियंत्रण कंप्यूटर धोखाधड़ी ते दुर्व्यवहार एक्ट की उलंघना विच अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विरुद्ध खतरनाक साइबर गतिविधियों विच हिस्सा लैंदा है। बयान विच कहा गया है कि संयुक्त राज विशेष तौर पर 6 रूसी नागरिकों बारे जानकारी मांग रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाली अपराधक साजिश विच हिस्सा लिया सी। यूक्रेन नाल जंग दौरान रूस ने परमाणु जंग की चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने दावा किया है कि यूक्रेन तीजी संसार जंग के खतरे नूं घट करके नहीं देखा जाना चाहिए। सरगेई ने यह दोष लगाया कि यूक्रेन नूं हथियार दे रहे पश्चिमी देश ते नाटो रूस खिलाफ लुकमी जंग लड़ रहे ने। इधर यूक्रेन ते रूस के हमले के 2 महीने पूरे हो गए ने। रूसी फौज हुण पूर्वी यूक्रेन नूं निशाना बना रही है। इस इलाके विच हवाई हमलिਆਂ ਦੇ नाल ही मिसाइलां भी दागियां जा रही हैं। न्यूज़ एजेंसी AP मुताबक रूसी विदेश मंत्रालय की वैबसाइट मुताबक सरगेई ने एक इंटरव्यू विच कहा कि नाटो फौज हथियार मुहैया करवा के अग च घिओ पाउण दा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह महसूस होता है कि पश्चिम चाहता है कि यूक्रेन जंग जारी रहे। सरगेई ने यूक्रेनी नेतावां ते दोष लगाया है कि वह नाटो नूं जंग विच शामिल होने लई कह के रूस नूं उकसा रहे ने। उन्होंने कहा कि नाटो असरदार तौर पर रूस नाल जंग विच शामिल है ते परदे दे पिछे हथियार मुहैया करवा रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि असीं किसी भी स्थिति विच तीजी संसार जंग की आग्ञा नहीं दे सकते।
ਸਰਗੇਈ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਮਿਤਰੀ ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਮੀਨਾ ਤੇ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਮੀਨਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਈਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੂਸੀ ਬਲ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੋਲਵਿਆਨਸਕ ਤੇ ਕ੍ਰਾਮਟੌਕਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਮੀਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 575 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਵੈਂਕਟਨ ਰਮਨ ਨੇ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਂਕਟਨ ਰਮਨ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 106 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 78 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 95% ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 97% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵਪਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੈਂਕਟਨ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਂਕਟਨ ਰਮਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਪਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 0.7% ਵੱਧ ਕੇ 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस रखिया खर्च विच चोटी दे 5 देश अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस का सांझे तौर पर 62% हिस्सा शामिल है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रधान ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ पाकिस्तान एक आज़ाद देश है। समाचार पत्र डॉन ने यह रिपोर्ट दी है। खान ने पेशेवर विच पार्टी के संसद मैंबरां अते अपने समर्थकां नूं संबोधन करदिआं कहा कि उन्हां नूं हर पिंड गली अते मुहल्ले के लोगों नूं इकट्ठा करन अते सच्ची आज़ादी लई अंदोलन लई तैयार करन। उन्होंने कहा कि असीं सड़कां ते उतरांगे, इस्लामाबाद तक मार्च करांगे अते अमेरिका नूं संदेश देवांगे कि असीं एक आज़ाद अते सन्मानयोग देश हां जो कि किसी की कठपुतली नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्थापना दा ला इलाहा इल्लल्लाह दे नारे ते यह कहते हुए की गई सी कि मुसलमान किसी तो नहीं सगों अल्लाह तो डरता है। 4 साल की बच्ची की मौत के मामले विच उसकी दादी अते मां के कतल का केस दर्ज किया गया है। दादी ते दोष है कि उसने सजा के तौर पर बच्ची नूं जबरदस्ती अद्धा बोतल शराब पिला दी, जिस नाल बच्ची की हालत बिगड़ गई अते बाद विच उसकी मौत हो गई। उत्थे बच्ची की मां ने यह सब कुछ चुपचाप देखा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लुसियाना विच रहने वाली 53 साल की दोषी दादी का नाम रॉक्सैन है। रॉक्सैन ते दोष है कि उसने 4 साल की बच्ची नूं जबरदस्ती अपनी अद्धा बोतल विस्की पिला दी, जिस मगरों बच्ची की मौत हो गई। हैरान की गल यह है कि रॉक्सैन की इस हरकत नूं बच्ची की मां कादजा चुपचाप खड़े होकर देख रही सी। अजिहे विच रॉक्सैन नाल कादजा ते भी कतल का मुकदमा दर्ज किया गया है। वीरवार नूं वापरी इस घटना की जांच विच पता चलिया है कि बच्ची के खून विच शराब का पद्धर 0.68 सी, जो कि 21 साल तो वध उम्र के लोगों लिए 0.8 की कानूनी सीमा तो 8 गुणा वध सी। सूचना मिल गई जदों पुलिस रॉक्सैन के घर पहुंची तो उसने बच्ची नूं बेहोश पाया। पुछण ते बच्ची के भैण भरावां ने दस्सिया कि दादी नाराज सी क्योंकि बच्ची ने उन्हां दी विस्की का एक घुट लिया सी। सजा देण लई दादी ने उसनूं फर्श ते गोडे टेकण अते बोतल विच बच्ची अद्धा बोतल विस्की खत्म करने लई मजबूर किया। बच्ची द्वारा विस्की पीण के बाद उसके खून विच शराब की मात्रा वध गई ते बाद विच उसकी
मौत हो गई। रॉक्सन ने घटना स्थल ते ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ने दस्सिया कि उसने गड़बड़ कर ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ पूरी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ है। उसने कहा कि मैं ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਨਟੇਰੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਪਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਗਾਹ ਹੈ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਬਨਾਹੀ ਐਸਕੋਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 24,000 ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਫੇਟ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਲਫੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੜਕਸਾਰ 4:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਣਚੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟੌਮੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਐਡਵਰਡ ਰੌਬਰਟਸਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਪਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਚਿੰਤਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 44 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀ ਲਗਭਗ 44 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਚ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। रूस ने यूक्रेन के अंदर कई रेल स्टेशनों ते तेल भंडार ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਵੀਵ ਨੇੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ 'ਚ 5 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ 'ਚ ਦੁਨੇਸਤਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ 4 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 9 ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲੋਹਾਨਸਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੇ 17 ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਲਡੋਵਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ 2 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਲਡੋਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ 1500 ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ रूस डिग रहा है तो यूक्रेन सफल हो रहा है। जिक्रयोग है कि सोमवार अमेरिकी विदेश मंत्री ते रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कीव का दौरा किया सी ते राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की नाल मुलाकात की सी। बलिंकन ने दस्सिया कि अमेरिका यूक्रेन की हथियार के पक्ष तो पूरी तरह मदद कर रहा है। श्री दरबार साहिब विच सुरक्षा ਵਧਾਉਣ ਦੇ मद्देनज़र श्रोमणी कमेटी ਵੱਲੋਂ गुरु घर के मुख्य दरवाज़िਆਂ ਤੇ ਸਕੈਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ फैसला किया गया है। ਇਹ फैसला ਹੋਈ ਅਤਰਿੰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਕੈਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸਕਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਹੈਨਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ चीन के राष्ट्रीय सेहत कमीशन ने एक बयान विच मामले की पुष्टि की है। उन्होंने दस्सिया कि फिलहाल इस कारण
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੱਛਣ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। NHC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ 2 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਵੀਰ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 200 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਾਪ ਘਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਬਰੇ 68% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 8150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਬਰੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮੰਗ 5500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ B ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਕਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੀ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।